get a wealth of information. And then note just keep jotting it down so that you will get better marks this time. I guarantee you that you will get better marks this time. Prashant sir, I think we'll straight away go on to the class. And thanks for joining once again. Juhi, Shabir Ali, Kavya, good evening to all of you. Warm welcome to all of you on YouTube Live, technology-enabled classrooms. Also, we have created a platform for you to be familiar with this particular paper, which is branded as a difficult paper. So let me just tell you initially, take 1 minute just to introduce the topic. See, this particular paper is so special that there are no absolutely wrong answers. Neither there are also absolutely right answers. So this is a kind of a paper where you can actually write anything you like. Because anything you write as an answer, any response you write as an answer is valid. Except for a very direct question like define humanities, define natural science, except that any answer will be either not very much wrong or not very much right, because you have a freedom to express yourself. So this is the advantage of this paper, and this paper is nothing to be afraid of. ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തോ വലിയ ബാലികാറാമാലിയ എന്നാ വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ പേപ്പറിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓഫേഴ്സ് എ പ്ലൂരാലിറ്റി. നമുക്ക് പ്ലൂരാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കവിത വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2, 3, 4 അർത്ഥം പറയാം. And all these responses and all these readings are equally valid. എൻ്റെ റീഡിങ് നിങ്ങളെക്കാട്ടും മുകളിലാണെന്നോ നിങ്ങളെ റീഡിങ് വേറൊരാളെക്കാട്ടും താഴെയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിൽ അർത്ഥമില്ല. സോ ഓൺലി ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, അൺലൈക്ക് സയൻസ്, എവറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് വാലിഡ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പോയിട്രി പേപ്പറോ ഡ്രാമ പേപ്പറോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ സെഷൻ ഇന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മളിത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. And also you can take the questions I have placed at the end of the session. Short question matre place iditlu. Paragraph question we'll discuss as and when we complete a particular unit. We have 4 units. After the completion of the 1 unit, we'll just look into the paragraph questions as well as essay questions. And then I'll be telling you how to write paragraphs and essays and what are to be included and what are to be deleted. And finally, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ഡിലീഷൻ എന്നാണ്, അഡീഷൻ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന 10 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ അറിയാത്ത ആ 10 കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതല്ല. നിങ്ങളെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ല എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു മേക്ക് എ സെലക്ഷൻ, ജുഡീഷ്യസ് സെലക്ഷൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നതും വലിയ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കടയിൽ സെലക്ഷൻ കൂടും, ചോയ്സ് കൂടും. നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ ഇൻ യുവർ ബാസ്ക്കറ്റ് യു ഹാവ് മോർ ചോയ്സ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ നല്ല എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടിയും മോശമായിട്ട് എഴുതുന്ന കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ, എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. ഹി ഓർ ഷീ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ കൺവീനിയൻസ്. നേരെ മറിച്ച് വെറും 4 സാധനങ്ങൾ മാത്രം ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് 4 സാധനങ്ങളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 20 എണ്ണം ഇട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 20 എണ്ണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ആ ഐഡിയ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു tell you. So straight away we'll go to the paper, first part of the paper, and this is the introductory part. Actually we have looked into the introduction partly yesterday, but yesterday, since we were actually trying to give you an introductory session, we never had much time to discuss it in detail. So let us come to the first part. So this is how I begin. So what does humanities mean? Because you are introducing a methodology to humanities. What does humanities mean? So as you understand, as I said yesterday, it originated from an Italian Renaissance. The word Renaissance is rebirth. Italian Renaissance. This particular word popped up into prominence in relation to, vis-a-vis is an expression meaning in relation to the education of Christians for the moral and spiritual development. So as I told you, like drama, like poetry, it had a quite religious context. It was used in a religious context initially, and then it acquired a social dimension. നമുക്ക് നാടകത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ആൻഡ് മിറക്കിൾ പ്ലേസ്. അത് സെയിൻസിന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു.
അങ്ങനെ പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തിയിരുന്ന നാടകം ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്കും പിന്നീട് പൊതുസ്ഥലത്തേക്കും മാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീമിലും മാറ്റം വന്നു. അതെന്തായി? മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് ആയി മാറി. അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇനീഷ്യലി വാസ് റെഫറിങ് ടു എ വേർഡ് ഫോർ Christian education, especially intended for their moral and spiritual development, which later acquired a dimension, a larger dimension, including all human beings into account. ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമല്ല, ഏത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെയും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുക ചെയ്തത്. ടുഡേ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് നോളജ് ബ്രോഡ്ലി കൺസേൺ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ, കൾച്ചർ. ഇത് മൂന്നും ഇന്നസെൻ്റ് ആയ ടേംസ് അല്ല. ഹ്യൂമൻ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങളെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 30 പേജ് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ചിന്ത വളരെ സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കവി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഒരു കലാകാരൻ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ. മറ്റേ പഴയ പെയിന്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പറയാം ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അയാളെ നോക്കിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഗർണിക്ക എന്നുള്ള പെയിന്റിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. MT വാസുദേവൻ കാലം എന്നുള്ള നോവൽ എഴുതി എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ OV വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എങ്ങനെ എഴുതി, വി ഡോണ്ട് നോ. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അത് എഴുതിയ ആൾക്ക് വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ നമുക്ക്. ആൻഡ് കൾച്ചർ അഗെയിൻ ഭയങ്കര ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ്. കൾച്ചർ എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ തൊട്ട് കാണിക്കാനോ അതും പറ്റില്ല. So these are the terms which have to be understood on a very broad sense. വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഹ്യൂമൻ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന 25 ആൾക്കാർ അല്ലെ 50 പേര് 50 തരത്തിലാണ് അത് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചുവപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലർ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ചിലർ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലർ ബ്ലഡ് റെഡ് ആയിരിക്കും കണക്ക്. സോ അഗെയിൻ ഹ്യൂമൻ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടോ ഈവൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ബട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇൻ ജനറൽ കൺസേൺസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ലൈക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, സോ then we come to a definition which I actually cited yesterday. Humanities includes various branches of knowledge, right? You can break into smaller sentences if you want, and explores the process of creative intervention. The process of creative intervention, whenever there is a creative intervention happening, that humans make in imaginatively interpreting and expressing the meanings of their lived in experience. ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ കോളേജിലെ കഥ പറയും. നിങ്ങൾ പഴയ +2 ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങളുടെ പുതിയ കോളേജിൻ്റെ കഥകൾ പറയും. നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ പുതിയ ചിത്രങ്ങളോ പാട്ടോ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഒരു ലിവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു തലം, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ തലം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അത് പിക്ചോറിയലാവാം, എഴുത്തിലാവാം, ചിത്രം വരയാവാം, പാട്ടാവാം, എന്ത് വേണേ ആവാം. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് നോവൽസ്, പോയിട്രി, ഡ്രാമ, ഇതൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ ലെവലിൽ നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഒരാൾക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ, ഓർ എനി അതർ ഇൻട്രാക്ഷൻ യു മേക്ക്, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? You are trying to interpret that particular moment. You're trying to express yourself about something. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, നിങ്ങൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുന്നത്? ബിക്കോസ് യു വാണ്ടഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു സീ. അപ്പോൾ ഒരു 25 കൊല്ലം മുന്നേ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തത്? അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കും വീട്ടിൽ വന്നാൽ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഴയ ആൾക്കാരാണ്. ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാപരിപാടി ആൽബം നോക്കലാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഇപ്പം ആൽബം ഒന്നും ആരും വെക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തെ ഒരു 10 ആൽബം കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരെയും കുടുംബക്കാരെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത്, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആൾ. പിന്നെ നാളെ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക ആൽബത്തിൽ കണ്ട ആളില്ലേ അയാളാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അല്ല, അവരാണെന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി മേക്ക്. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് രീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പണ്ടത് ആൽബമായിരുന്നു. അതിൻ്റെയും കുറേ മുമ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെയും ഫോട്ടോ ചുവരുമ്പോൾ തൂക്കുമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ചുമരുമ്പിൽ ഒരു 60-70 ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. എത്രയോ കാലമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കും. എന്നാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഈ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇന്നത്തെ അത്ര ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് മസിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ശ്രീനിവാസനും മറ്റേ തളത്തിൽ ദിനേശന്റെ സിനിമയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോമാരി ഉണ്ടാവും പല ഫോട്ടോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ളൊരു, അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും, എവ്രിബഡി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈവൻ എ സ്മോൾ ചൈൽഡ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ലൈഫ് ആൻഡ് എ എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ഇസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ. ഏതൊരാൾക്കും അയാളുടെ ലിവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്റ്റഡീസിന് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൂടി പറയേണ്ടി വരും. അത്ര ഈ ടെക്സ്റ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നോവലും പോയിട്രിയും ഡ്രാമയൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് എ നോളജ് വിച്ച് ഇസ് പ്രോസസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ, ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഓർ ലിവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So there is a reference in your text on James Joyce's Evelyn in Dubliners. Dubliners എന്ന് പറയുന്ന ജോയ്സിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വർക്ക്. അത് ജെയിംസ് ജോയ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ജോയ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഥയും എന്ന നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ യാതൊരു തരത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നേരെ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ 5-6 കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് മാത്രമേ ആ പല കാര്യങ്ങളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ താഴെ എന്താ, ഞാൻ മുകളിലായിരിക്കുന്നത്, താഴെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കും. എൻ്റെ മകൻ എന്നെ വിളിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും. വേറൊരു മകൻ വിളിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രേമാനന്ദനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈം ആലോചിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെ നോട്ട് മേക്ക് എനി സെൻസ്. പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയാണ് ജോയ്സ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് ജോയ്സ് വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓർ എക്സ്പ്ലോറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ. നേരെ മറിച്ച് ടോൾസ്റ്റോയുടെ വാർ ആൻഡ് പീസ് നോക്കിയാലോ, വളരെ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ, മഹാഭാരതമൊക്കെ എഴുതിയമാതിരി വളരെ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ക്രൊണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡബ്ലിനേഴ്സിലൊരു കഥയും അതുപോലെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാർ ആൻഡ് പീസും, ഇത് രണ്ടും ലിവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൽ irrespective of the fact whether you are exploring a moment or you are exploring a decade or even centuries, it doesn't matter. So what does humanities include? Humanities include classics, this I told you yesterday, literature, philosophy, religion, visual and performing arts, കഥകളി, അതുപോലെ തന്നെ യക്ഷഗാനം, ഇതുപോലെ വിഷ്വൽ ആർട്സ്, തെയ്യം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹിസ്റ്ററി. ഇനി ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സെർട്ടനിറ്റീസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇതാണ്, മറ്റേതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മറ്റേതുമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സെർട്ടനിറ്റി കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണത്. അത് പിറകെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളും പഠിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തരം ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാവും, ഒരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചോദ്യത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങളാണ് ശരി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ നിയതി എന്ന് വേണേൽ പറയാം. So similarly, so humanities explore the process of how human beings construct the world of meanings and interpretations around their lives. So I always wonder how you understand a particular concept that I say, or if somebody draws. ഇപ്പം മറ്റേ മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന നോവൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ്, ദാസനെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു 10 പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാസനെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 10 പേര് 10 ചിത്രങ്ങളാണ് വരയ്ക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാസനെ ഒറ്റ രീതിയിലാണ് മുകുന്ദൻ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം
നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബിംബങ്ങൾ, ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളെ ബിംബങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സംതിങ് ഫ്രം എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേരീസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടി മുട്ടായി തെരുവിൽ നിങ്ങൾ പോയി നിന്ന് മുട്ടായി തെരുവിന് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാരും വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളാണ് വരയ്ക്കുക. ആരും തന്നെ ഒരു രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിലും വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആളെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെയാണ്. എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആവണമെന്നില്ല എപ്പോഴും. ഫോട്ടോ നോക്കി വരച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സിമിലർ ആയി എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ദ പ്രോസസ് ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇമേജസ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല. ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠന ശാഖയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും. സോ ദേ എക്സ്പ്ലോർ ദ പ്രോസസ് ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ വേൾഡ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അടുത്ത സ്ലൈഡ് പറയാം. ഈ സ്ലൈഡാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ. ഈ സ്ലൈഡാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം എടുക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഈ സ്ലൈഡിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സമ്മറി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് എല്ലാം കാണിക്കണം നിങ്ങളെ, എന്നിട്ടേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഒന്ന് സയൻസ്. ആദ്യം നമ്മൾ സയൻസ് എടുക്കുന്നു. സയൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ആ ഹൈപ്പോത്തസിസിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനം എത്തും. ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരി വെച്ചാൽ അത് സയൻസായി. ശരി വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബിലീഫ്. അതൊരു ബിലീഫ് മാത്രമാണ്, നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ, ഇറ്റ്സ് എ ബിലീഫ്, ഇറ്റ്സ് എ മിത്ത്. ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ പലരും പല സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ചിലർ പകുതി എത്തിയിരുന്നു, ചിലർ മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തി, ചിലർ ഫിനിഷിങ്ങിൽ എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അത് വരുന്നവരെ അത് ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് നെവർ ക്ലിയർഡ്. സോ യു ക്യാൻ നെവർ സേ ഓർ ക്ലെയിം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. അതുവരെ. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെരിഫൈഡ് ആൻഡ് വെരിഫയബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ആർക്കും എനിക്ക് ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നിങ്ങൾക്കും അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വെരിഫൈ ചെയ്യാം. സയൻസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവെൻഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് ഈ ടെക്നോളജി അറിയുന്ന, ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴേ അത് സയൻസ് ആവുന്നുള്ളൂ. അല്ല എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അത് സയൻസ് അല്ല. അത് എൻ്റെ പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഇപ്പൊ ചിത്രം വരെ സയൻസ് അല്ല, കാരണം ചിത്രം എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വേറൊരാൾക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് സയൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എ വെരിഫയബിൾ ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ഡേറ്റ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് സയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. സയൻസിലെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗാദറിംഗ് ഡേറ്റ, അനാലിസിസ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ട്സ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് അതർ, ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ വെൻ യു മേക്ക് എ സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി, യു മേക്ക് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, യു കളക്ട് ഡേറ്റ, യു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് ലോജിക്കൽ. സോഡിയവും ക്ലോറിനും ആര് ചേർത്താലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് അതിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് ആര് ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ ചേർത്താലും നിങ്ങൾ ചേർത്താലും അങ്ങനെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു കവിത വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വേറെയും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വേറെയാണ്. കാരണം അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പെട്ടതാണ്. ഇറ്റ് ബ്രീഡ്സ് പ്ലൂറൽ or plurality, plural signification. Whereas in science, you always have a singular data processing. Making a testable hypothesis to refute and falsify hypothesis. ഒന്നിക്ക് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കും, അത് അവസാനം അത് തെറ്റാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്നത്. പക്ഷെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് അവർ പല പാഠങ്ങളും പഠിക്കും. അത് മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അതർവൈസ് യു മേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, എവിടെ എത്താത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ആരും തന്നെ ഒരു സാധനം ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. യു മേക്ക് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. ഒരുപാട് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ഇൻ സയൻസ്, you have a hypothesis, you have a testable hypothesis, and which you refute and falsify and come to a logical kind of a conclusion, which can be
imitated by anybody who has a sufficient knowledge in that particular area. ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പറ്റും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Then very importantly you have an empirical proof. Empiricism എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് it is verifiable through sense perception. ഇപ്പോൾ ഐസിന് തണുപ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പഞ്ഞി അല്ലെ അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് തീരെ കനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അല്ലെ കനമുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, 5 കിലോന്റെ കട്ടിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്ത് നോക്കി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാവിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സെൻസ് പെർസെപ്ഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എംപെരിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻസ് പലപ്പോഴും എംപെരിക്കലാണ്. സയൻസ് ഹാസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ, അനലൈസ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദിസ്. വേറെസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ ഈ മധുരമുള്ള കവിത എനിക്ക് വായിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ കവിത, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കേട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ പാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവലോ കഥയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു commonality is not possible. Then focus on accuracy. Science always focus on accuracy. Accuracy ഇല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഇല്ല. സയൻസിന് അക്യുറേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫിസിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. മൈന്യൂട്ട് ലെവൽ വരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ ഇന്റേണൽ മാർക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സയൻസുകാർ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ 18.432 ഉണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് 18 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 19 ഉണ്ടാവും. നടുക്ക് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസുകാർ കുറെ കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് 18 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടുക്ക് ഡെസിമൽ ഒന്നുമില്ല, നേരെ പിന്നെ 19 ഉള്ളൂ. അതാണ്. സോ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ടു അറൈവ് അറ്റ് ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. സയൻസ് എപ്പോഴും ഡീൽസ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്സ്. എന്ത് ട്രൂത്താണ്? ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്താണ്. ആർക്കും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ആർക്കും അത് നോക്കാം, അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് സയൻസ്. ഇതിൽ 1-2 പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ 2 പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഈ എല്ലാ പോയിന്റും എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 5 പോയിന്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ 2 പോയിന്റ് പഠിക്കും. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. Now we come to natural science. What is a natural science? It is a scientific study of external natural world. നാച്ചുറൽ വേൾഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ്. സയന്റിഫിക് തന്നെയാണ്. ഈ സയൻസിന്റെ പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? വാട്ട് എവർ സയൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സയന്റിഫിക് realm, natural science does it to the natural world. The empirical reality is open to sense perception. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, നമുക്ക് ഓരോ സാധനം, ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ പൂവ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക മണത്ത് നോക്കണം. മണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നല്ല പൂവാണെങ്കിൽ പറയുക അതിന് മണമൊന്നുമില്ല. സെൻസ് പെർസെപ്ഷനിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഓരോ കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിലിട്ട് പോകും. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും അത് എടുത്തിടും. അതിലെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഉറുമ്പാണ്, നടന്നു പോകുന്ന ഉറുമ്പാണ്, അതിനെയും പിടിച്ച് വായിലിടും. കാരണം അവർക്കത് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് വിവരം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സാധനവും അവർ പോയി പിടിക്കാൻ നോക്കും. ചൂടുള്ള സാധനം പിടിക്കും, തണുപ്പുള്ള സാധനം പിടിക്കും. ചൂടുള്ളത് പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും, ഈ ചൂടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളും. സോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എംപെരിക്കൽ നോളജാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പല നോളജും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തിരിച്ചടികൾ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എവറി ടൈം യു ലേൺ ലെസൺസ് ഫ്രം യുവർ ഓൺ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനോമിനൻ. നമ്മളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. യു അനലൈസ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ഫ്രം യുവർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് യു ജനറലൈസ്. എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുക. Create axioms or maybe propagations that can be applied to natural world. Hypothesis നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അസ്ട്രോണമി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഇത് സയൻസ് തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇതിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഗാദറിംഗ് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ദർ. മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ഫോം ഓഫ് നോളജ്. And they always strive to arrive at the truth. ഓരോന്നിൻ്റെയും ട്രൂത്തിലേക്കാണ് അവർ വരിക.
അത് ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ദേ കം ടു ദ ആബ്സല്യൂട്ട് നോളജ് ഓർ വാട്ട് യു കോൾ ട്രൂത്ത്. ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ്. അതാണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാ സമയത്തും ശരിയായി നിൽക്കുന്നതാണ് ട്രൂത്ത്. അത് സയൻസിലുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് ശരിയും തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോൾ നാളെ തെറ്റായിരിക്കും. അല്ലെ നാളെ ഇന്നലെ തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്നൊരു സാധനം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല. സയൻസിൽ ഇന്നലെ ഉള്ള ശരി തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ള, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റഡ്. കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പുതിയ ശരികൾ വരുന്നു മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില തെറ്റുകൾ ശരിയാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നലെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, സൂര്യനാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതെന്നാണ് കുറേ കാലം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. ടോളമിയുടെ സയൻസ് അതായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഹസ് ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓർ എ കറക്ഷൻ rather than what I feel good now and doing the same thing again and taking it as bad tomorrow is another different question. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രായം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണോ വലിയ കുട്ടിയാണോ. വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇത്ര വലുതായില്ലേ, പോത്ത് പോലെ ആയില്ലേ എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് പോത്ത്. നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളോട് വേറെ വാക്കായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ ചെറുതാണോ വലുതാണോ. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കുറവാണ്. നമുക്ക് തെറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു അടി കിട്ടും പരമാവധി എന്നേ ഉള്ളൂ, മാനേജ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്, വെൻ യു കം ടു എ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ്, തിങ്സ് ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് സയൻസ്. Now we come to the next category, yeah, which is called, the definition of that is sociology, anthropology, political science, psychology and economics. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ, നാച്ചുറൽ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ്. സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വരുന്നത് എത്രയൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസും നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം? അനലൈസസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ്. ഈ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓൺ വേൾഡാണ്, ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് യു ക്രിയേറ്റ്. So the major difference between natural and social science is that social science bends towards or maybe moves towards a subjective activity, which is opposite to science. Science is always objective. You cannot think of a subjective position in science. രണ്ടും 6 കൂട്ടിയാൽ 4 തന്നെയാണ്. അതിന് ഒരു 5 ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 കൂട്ടിയാൽ 4 ആവാം 5 ആവാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് തിങ്സ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടാവില്ല. ഒരു സിനിമ അല്ലെ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെ ഒരു വസ്തു എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഈ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് എപ്പോഴും വേരി ചെയ്യും. അതിനൊരു ലോജിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് ചായ ഇഷ്ടം, വേറൊരാൾക്ക് കാപ്പിയാ ഇഷ്ടം. എന്തേ ലോജിക് ഉണ്ടോ? ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല. സി, in choosing a particular event in life or maybe an attitude in life does not have a logic normally, right? It analyzes human interaction and a subjective world and trying to exact with science in a sense that subjectivity ആണെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി. സോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓൾവേസ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി rather than what is. വാട്ട് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ളത്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് വാട്ട് ഈസ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മാർക്കാണ് എന്ത്? വാട്ട് ഷുഡ് ബി. അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള മാർക്കാണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി. പക്ഷെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തൂ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഈ സയൻസ് എന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിങ്സ് ഗെറ്റ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. കാരണം സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 70 ആളുണ്ട് വെച്ചാൽ 70 ആൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും സബ്ജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ. സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുക എളുപ്പമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ മെത്തേഡ് തന്നെ, ഒരേ ഫോർമുല തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. മാത്സിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? 70 ആൾ കൊടുത്ത പ്രോബ്ലം 70 ആൾക്കും ശരി കിട്ടും, ഒരേമാതിരി ചെയ്താൽ മതി.
ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ എടുക്കുക, 70 കുട്ടികൾ എഴുതിയ 70 ഉത്തരമായിരിക്കും, 70 ശരിയായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഈ ഒരു അസംഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, സബ്ജക്റ്റീവ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബയസസ്. ബയസ് പറഞ്ഞാൽ മുൻവിധിയാണ്. അങ്ങനെ പല മുൻവിധികളും നമുക്കുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മുൻവിധി നമുക്കുണ്ട്. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എക്സാമ്പിളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. നിങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, നാഷണൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, ഉള്ളോട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല, ഒരു ബസ്സേ ഉണ്ടാവും, അതിൽ തന്നെ കയറേണ്ടി വരും. നമ്മളൊക്കെ എന്താ, ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ബസ് വരും, അപ്പോൾ നോക്കിയായി ഇതിൽ കയറണ്ട, ഒരു ലോജിക്കും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ ബസ് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല, അത്ര തന്നെ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അത് മുൻവിധിയാണ്, ബയസാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെ എന്തും ആവാം. ബിലീഫ് സിസ്റ്റം, നമുക്ക് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ, വിശ്വാസമാവാം, അന്ധവിശ്വാസമാവാം. പല ആൾക്കാർക്കും പരീക്ഷൻ്റെ അന്നൊക്കെ വലിയ ഭക്തിയൊക്കെ കാണും, ശകുനമൊക്കെ നോക്കും അന്ന് പോകുമ്പോൾ. ചില ആൾക്കാർ ഈ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയൊന്നും പറയാതെ സമയമില്ല. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്മളെക്കാട്ടും SSLCക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പെന്ന് പൂജിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ പെന്ന് പൂജിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കൗതുകമായിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻ്റെ മകൻ SSLC പഠിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു പെന്ന് പൂജിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ പെന്ന് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 3 പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ തീരൂലേ? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ്, അതില്ല, ആദ്യത്തെ വരി മാത്രമേ ഈ പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതും, പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതും. അങ്ങനെ എല്ലാ പരീക്ഷയും അത് തന്നെ എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ പൂജിച്ച പെന്നോണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ്. ചിലർക്ക് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് അത് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ മാലയും ഏലസും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അത് എല്ലാ താരങ്ങളും, എല്ലാ കളിക്കാരും അത് അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചില പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസമാണ്. ചിലർ വിചാരിക്കും ഒരു ചരട് കെട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും, ചിലർ പെന്ന് പൂജിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ പഠിച്ചാലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ലോജിക്. അത് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എനിവേ, സോ മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സർട്ടൻ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം, യു ഹാവ് സർട്ടൻ സബ്ജക്ടിവിറ്റി, യു ഹാവ് സർട്ടൻ ബയസസ് which cannot be quantitatively measured by science or in a scientific manner. ഇപ്പം എൻ്റെ അന്ധവിശ്വാസം 75 ഗ്രാമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ടു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെരുമാറി, നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ചീത്ത വിളിച്ചു, എൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ടിനെ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിലുള്ള കുട്ടികളും ഓരോ വിധത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. Because it is open to interpretation and anyone can have any interpretation possible. സയൻസ് മാറിയല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണേൽ പറയാം. ചിലർ പറയും ഇയാൾ പണ്ടേ അങ്ങനെയാണ്, ചിലർ പറയും അയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. വേറെ ചില ആൾ പറയും അയാൾക്ക് ബയസുണ്ട്, ഈ കുട്ടിയോട് വിരോധമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പല ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസും പോസിബിൾ ആണ്. ബുക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ടു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ബട്ട് വെൻ യു കം ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ്, ഫിലോസഫി, ലിറ്ററേച്ചർ, എക്കണോമിക്സ്, പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ്. എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയാം. കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ്, സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ദാൻ എംപെരിക്കൽ. എംപെരിക്കൽ അല്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഞാൻ എങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാണ്, എന്ത് തരം മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ ദേഷ്യക്കാരനാണോ, ശാന്ത സ്വഭാവമൊക്കെ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. മൈ ക്യാരക്ടർ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ്. സ്പെക്കുലേഷൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ, ശരിയായിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും യു സ്പെക്കുലേറ്റ്. നമുക്കൊക്കെ ആ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ എൻ്റെയൊക്കെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ, അയാളെ കണ്ട അധികം നേരം കാണുമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 10 seconds, 10 to 15 seconds, 15 സെക്കൻഡ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അയാളെ പറ്റി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ്സാക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോളന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 15 സെക്കൻഡ് എന്നെ കണ്ടാൽ മതി, നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം പറയും. ഇയാൾ ശരിയല്ല, അല്ല ഇയാൾ ശരിയാണ്, ഇയാൾ നല്ലയാളാണ്, മോശമാളാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം പറയും. അതിന് നിങ്ങളുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളാണ് സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക. ഇതിലൊരു ലോജിക്കും ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമായിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മേക്ക് എ കമൻറ്റ് ഓൺ മൈ ക്യാരക്ടർ.
ഞാനും ചെയ്യും. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കും. ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മോശമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ നല്ല റിസപ്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കും. ചില കുട്ടികൾ മുഖം വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാൻ തോന്നും. അത് അവരെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, അവരങ്ങനെ മുഖം വെച്ച് ശീലിച്ചു പോയതാണ്. അതുപോലെ സോ വാട്ട് ഐ മീൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആൻഡ് യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പേഴ്സൺ എംപെരിക്കലി. ഉപ്പ് മധുരമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. And provides with stories and ideas to make sense. നമ്മളെ പിറകിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ടീച്ചർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടീച്ചറെ കാണുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഈ പഴയ സ്ലോട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കും, വിച്ച് ഇസ് വെരി നാച്ചുറൽ. തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓരോ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പം എൻ്റെ ചായയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാതിരിയാണെന്ന് കണക്കാക്കും. അയാളും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പരിചയമുള്ള ആളെ, ചായയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ ആ മറ്റേ ആളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇയാളെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കും, തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ടു മേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്, ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇൻജസ്റ്റിസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വയ്ക്കും. നമുക്കൊരു ധർമ്മബോധം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. യു ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് അത് അധ്യാപകൻ ചെയ്താലും പ്രിൻസിപ്പൾ ചെയ്താലും കോളേജ് ചെയ്താലും ആര് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കും. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോൾ എല്ലാ തെറ്റിനെയും നമ്മൾ എതിർക്കില്ല. ചില തെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചേക്കും. അത് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ അത് ശരിയാന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും വയലൻ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചെറിയ അനീതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കും. ഒരു പക്ഷേ അടിച്ച് ലെവലാക്കാം, അല്ലെ അടിച്ച് എന്താണ് ഗുണ്ടായിസം വഴിയെങ്കിലും അത് നീതി നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആ തീവ്രതയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് കുറെ കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര തീഷ്ണത ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ സമയത്തും അല്ല. So it provides with stories and ideas to make sense of what is important in life. You fix up your priorities. Questions of right and wrong, justice and injustice, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അനുഭവ തലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് യു ക്രിയേറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം, എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് വേർ യു പ്ലേസ് യുവർ സെൽഫ് in this right kind of a slot. Emphasize the role of meaning, purpose and goals of human condition. So this is all done by a individual, and this is exactly what is studied in the sector of humanities. Humanities നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എംഫസൈസിങ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ മീനിങ്. നമ്മൾ എന്ത് മീനിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ഞാൻ അതായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്, അങ്ങനെ വന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില എക്സ്ക്യൂസസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ട്രൈ ടു ഡു. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സെർച്ച് ഫോർ an ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്താലും ശരിയായിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത്, വിച്ച് ഈസ് എ ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് സയൻസ്. ആൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് you have a narrative imagination. Instead of that, you give a narration based on imagination. Absolute truthന് പകരം നമുക്കിവിടെ നരേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു അനുഭവത്തെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിനോ കഴിയും എൻട്രൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റപ്പ് വരും. അവരെന്താണ് പറയുന്നത്, അവർക്ക് എന്താ വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് ഫോർ അതേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിൽ നിങ്ങൾ ജനറലി കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കളിച്ചൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടി. ചിലർ പറയും ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് തീരെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ചിലർ പറയും ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുകയും. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ തരം റിയാലിറ്റിയാണ്. സോ ദർ ഈസ് നോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത് ഫോർ വിച്ച് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കുപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ. വേറെസ് ഇൻ സയൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഡ്രസ്സാണ്, അല്ലെ ഒറ്റ യൂണിഫോമിറ്റി ആണ് നോം സയൻസിൻ്റെ. എന്നാൽ ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള വശം.
And philosophy, we come to the final aspect of philosophy, which is the ideal kind of a branch for humanities. Philosophy is the source of all sciences. പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പ്ലേറ്റോന്റെ ലേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമി, ആദ്യത്തെ കോളേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ലേഷ്യം. അതിൽ അത്ലറ്റിക്സിലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവസാനം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിയാണ്. ഫിലോസഫിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഗ്രീക്കിൽ 2 വാക്കിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്, ഫിലോ ആൻഡ് സോഫി. സോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്ഡം എന്നാണ് അർത്ഥം, ഫിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവർ, ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലവർ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നാണ്. അതാണ് അന്നത്തെ അർത്ഥം. ഇന്നത് ആ അർത്ഥം അല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത്, ഞാൻ പറയാം, ഗോയിങ് ടു എറ്റിമോളജി. So philosophy is the source of all sciences, attempting to comment on human existence. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ പറ്റി കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ജീവിതത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഏത് ഫോർമുലയും നമുക്ക് സയൻസിൽ പഠിച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷനെ പറ്റി, ജീവിതത്തെ പറ്റി 10 വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടും. കാരണം ലൈഫ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡുള്ള സാധനമല്ല. ഇതാണ് പല ഫിലോസഫേഴ്സും പല വട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫിലോസഫി ഈസ് ബേസിക്കലി എ കമൻട്രി ഓൺ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ലിവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധനും മുഹമ്മദും ക്രൈസ്റ്റും എല്ലാം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലാത്ത നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഹെഡഗറും ലോക്കും ഇവരൊക്കെ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻട്രി തന്നെയാണ്. കോഴ്സ് വെദർ ദർ ഇസ് എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഓർ നോട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിലൈസ് ഓൺ റീസൺഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. റീസൺ ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്, ഇത് രണ്ടിലാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫിലോസഫി ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലി പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ടി ആണ്. പകുതി നിറഞ്ഞ കപ്പ് പകുതി ഒഴിഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ കപ്പ് മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞതായിരിക്കില്ലേ? പകുതി നിറഞ്ഞ കപ്പ് പകുതി ഒഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ കപ്പ് മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞതായിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിലോസഫിക്കലി അതൊരു വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്, പ്രാക്ടിക്കലി അല്ല, അല്ലേ? So this is what is you call by logical argument. Philosophy is logically argumentable as well as logically and rationally approachable. History as a humanities discipline anymore? That's a question we are going to take next. Tending to social science. So history now, പണ്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഷനാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഹിസ്റ്ററി ഓൾവേസ് ഹാസ് 1 വേർഷൻ. അതിന് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററി സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ്. എംപെരിക്സിസത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒരേ ചരിത്ര സംഭവത്തെ 4 ആളുകൾ 4 രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു സയൻസ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹിസ്റ്ററിയെ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. What is a scientific method? Scientific method aims at arriving at a probable certainty. A probable certainty. Probability എന്നുള്ള വാക്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് സയൻസിലുള്ളത്. A probable certainty rather than an absolute or empirically proven truth. So a scientific method aims at arriving at a probable certainty. Probable ആയിട്ടുള്ള ഒരു certaintyയിലേക്കാണ് സയൻസ് പലപ്പോഴും പോവുക. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സയൻസിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈനലി കംസ് ടു എ പ്രൂവൺ ട്രൂത്ത്, ഐദർ ത്രൂ എൻ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻറ്റിറ്റി ഓർ ത്രൂ എൻ എംപിറിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി. മോർ ഏരിയാസ് ഓഫ് പെർസെപ്റ്റബിൾ വേൾഡ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻസ്, മീനിങ് എസോട്രിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആർ നൗ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി എന്ന് കൂടി ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. അതായത് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളായിട്ട് മാറുകയാണ്. എസോട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സബ്ജക്ട്സ്, അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ആളുകൾ
ഒരു പ്രത്യേകതര ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അതിൽ വെച്ചിട്ടോ അവർ ആളുകളെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാത്തത്? പോലീസുകാരൻ ആരെ കണ്ടാലും കള്ളന്മാരെ മാറി എല്ലാവരെയും കള്ളന്മാരായിട്ട് അവർ പൊതുവായിട്ട് കാണുക. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ പോലീസുകാരന്, പഴയ പോലീസുകാരാണ്, ഇപ്പോൾ പോലീസിലൊക്കെ കുറേ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് അവർ ആരെയും സാറെന്ന് വിളിക്കുക, അവർ സീനിയർ ഓഫീസറെ അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയോ കസാര കൊടുത്തിരിക്കുകയോ ചായ കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുക. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജനമൈത്രിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജനറലി പറഞ്ഞാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ മാത്രമേ പോലീസിന് പോലീസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലീസുകാരെ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എന്നാണ് ഇത്തരം ഒരു രീതി വന്നത്. ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ചീത്ത മാത്രം വിളിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഈസ്തറ്റിക്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സബ്ജക്ട്സ് ആർ നൗ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് പ്രജുഡിസ്, ജെൻഡർ പ്രജുഡിസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. ഒരു 25 കൊല്ലം മുമ്പേ വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും തുല്യ നീതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. ആൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടാവും, പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് പണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കാരണം അത് നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് ലെവലിലേക്ക്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് എടുത്തു. മാത്രമല്ല അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് വന്നു അടുത്ത കാലത്തുള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട്. സോ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സയന്റിഫിക് ബ്രാഞ്ച് വന്നു. ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് എൻക്വയറീസ് ആണ് നടത്തുന്നത്. സയൻസിന്റെ മോഡലിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇടുകയും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാസ്റ്റ് ബയസിനെ, ജാതിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബയസിനെ, ഓർ മേ ബി എ ജെൻഡർ prejudice, how you develop such a thing in your life, how people develop such things in their lives, how a particular breed of people think in this particular way. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സയന്റിഫിക് എൻക്വയറിയിൽ, ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ പഠിക്കുന്നു. ഏത് തരം പരസ്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പരസ്യ ഏജൻസികളൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ കാണുന്ന പരസ്യം ഏതാണ്, ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ, what do we have, why do we have different kinds of explanatory principles? That's also another question we would like to ask. Why there are different methods of explanation of the same thing? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു, ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ പിയർ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയാണ്, കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ്. അപ്പം 4 ആൾക്കാർ 4 തരത്തിലാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഒരേ കാര്യം ഒരേ സിനിമ നിങ്ങൾ 5 പേര് പോയി കണ്ടു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ 4 പേര് കഥ പറയുകയാണ്. 4 പേരും കഥ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് വേറെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങളത് റെൻഡർ ചെയ്യുക. സോ വൈ യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ ദ സെയിം തിങ്? ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് നോയിങ് ദ വേൾഡ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കാരണം. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് നോയിങ് ദ വേൾഡ്, വെദർ natural or social. Method of enquiry to consider what it attempts to know. No one method fits all. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ ഒരു പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന 25 ആളോ അല്ലെ 50 ആളോ എഴുതില്ല. അങ്ങനെ എഴുതാനും പാടില്ല. ദർ ഈസ് നോ വൺ മെത്തേഡ് ഫോർ എവറിത്തിങ്. എല്ലാത്തിനും പാകാവുന്ന ഒരു താക്കോലില്ല, എല്ലാ കൂട്ടിനും പറ്റുന്ന ഒരു താക്കോൽ നമ്മളെ കയ്യിലില്ല. ബിക്കോസ് വി ബിലീവ് ഇൻ പ്ലൂറാലിറ്റി, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ത്രൂ വിച്ച് യു ക്യാൻ നോ ദ വേൾഡ്. ചിലർക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ചിലർ തീരെ ലോജിക്കലായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കാം. വേറെ ചില ആൾക്കാർ ഇമ്പൾസീവ് ആയിരിക്കാം, അപ്പം അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കും, അപ്പം അവർ നടപ്പാക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ചിലർ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ആദ്യമേയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ഡു ദ വേൾഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് ദ വേൾഡ്. സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. Objective truth and myriad of experience. So social science and humanities look at things differently. One strives towards an objective truth, whereas other opt for a myriad, diversity of expressions. അതാണ് സിനിമയും നോവലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. So we come to the final part of this session.
സമയം കുറച്ച് എടുത്തു. I'll be winding up in 5 minutes. Facts and interpretation. The inadequacy of replicating the methods of natural sciences is debated in social science. Social science exploring the area of human values and motivations. Social science എപ്പോഴും human values പറ്റിയായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പറയാനും substantiate ചെയ്യാനുണ്ടാവും. There is also a cultural quotient, role of values and ideology in deciphering the facts of social science. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുന്നുണ്ട്. കൾച്ചറൽ കോഷൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഹൗ യു ഡെസിഫർ ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് ഓരോ ഫാമിലിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പ്രിഫറൻസസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സത്യസന്ധത, ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ മടി ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് കൈക്കൂലി അവർ ഒരിക്കലും വാങ്ങില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് how this particular part explains. So the social cultural quotient, social science, etc. And fact is a term. Fact നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫാക്ടിനെ പറ്റിയാണ്. Fact is a term derived from Latin word factum, meaning something that can be shown to be true. So fact is a word which etymologically derived from the word truth. It is opposed to supposition or belief. Fact is an opposite word of belief or supposition. Fact real ആണ്, എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും. മറ്റേത് തെറ്റിപ്പോവാം, സപ്പോസിഷൻ ആണ് തെറ്റിപ്പോവാം, ബിലീഫും തെറ്റിപ്പോവാം. പക്ഷേ ഫാക്ട്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്, സിനോണിമസ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് ഓർ റിയാലിറ്റി, ഒപ്പോസ് ടു ഒപ്പീനിയൻ. ഒപ്പീനിയൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് മാറില്ല. ട്രൂത്ത് വിൽ റിമെയിൻ ട്രൂത്ത് ഓൾവേസ്. സയൻസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. EH കറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ വായിച്ച ബുക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി. ഇതിലാണ് കർ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല. അതായത് ചരിത്രത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല. ചരിത്രകാരൻ്റെ, എഴുത്തുകാരൻ്റെ, ചരിത്രം എഴുതുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ അതിൽ വരും. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എഴുതുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്ത് പ്ലൂട്ടാർക്ക്, റോമൻ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയ പ്ലൂട്ടാർക്ക് എന്ന ആളാണ്. ഷേക്സ്പിയറുടെ കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പ്ലൂട്ടാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഈ ലൈഫ്സ് ഓഫ് റോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജൂലിയസ് സീസറും ആന്റണി ക്ലിയോപാട്രയൊക്കെ ഷേക്സ്പിയർ എഴുതാൻ കാരണം പ്ലൂട്ടാക്കിന്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ പ്ലൂട്ടാക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻകാരുടെ ഒരു രീതിയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിയോപാട്രേനെയും അതുപോലെ തന്നെ സീസറെയൊക്കെ അയാൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതികളായിട്ടും തീരെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്തായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അത് തിരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ കേഴ്സ് ബുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി, ഈ ബുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത് ഈസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഹ്യൂമൻ റിലം, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി. ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതകളും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും കളേർഡ് ആയിരിക്കും. ചരിത്രം പലപ്പോഴും നിറം പിടിപ്പിച്ചതായിരിക്കും. യശ്പാലിന്റെ നോവലുണ്ട് നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണകൾ. നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചരിത്രമായിട്ട് വരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, എല്ലാ സമയത്തും അല്ല. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. നമ്മൾ സയൻസും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, whereas humanities is always a subjective position. Humanities എപ്പോഴും subjective position ആയിരിക്കും, where you look at from one particular person. Okay, so these are the questions which you can quickly go through. I don't think I should be reading all the questions. You can look at the questions, take a screenshot. Some of the questions I have given you the page numbers, and all the page numbers are from Pramod Nair's book, Humanities book. That is this particular book that I am using. This is the textbook I am using, and my page numbers are based on this particular book by Pramod K. Nair, because it's co-authored by Pramod K. Nair. There are 3 authors. And you can find out the answers, take a screenshot and find out the answers. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി നടത്തും. അറിയാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് നോക്കുക. പകുതി
അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ആൻസറും എഴുതണം. ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് followed by the second set of questions that are now on your screen. Take a screenshot, try to answer all the questions. If you have any difficulty, you can bring in your comments, etc. in the next class. Thank you. Back to Prem. Any questions? You're not audible, Prem. Please unmute. Yes, thank you, Dr. Prashant. And anybody who has questions, you may please put it in the chat. We'll just wait for 1 or 2 minutes. And as the lesson goes, we had put in a little bit of comments because basically we wanted to keep this alive. And I thank you all, especially Ivan, for your participation. Ivan, Roshni, Jumana, all of you participated. Therefore, we need your participation. Then only we'll know. Neka, Prakash, all of you have participated well. Prashant, an interesting observation is that Neka Prakash is നമ്മൾ ഇത് ആണുങ്ങളെ പോത്തേന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ. അപ്പോ പെൺകുട്ടികളെയും അതേപോലെ അവരെയും റെഫർ ചെയ്യുന്ന പോത്തേന്ന് തന്നെയാ അത്ര. പക്ഷെ എരുമാന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം. പെൺകുട്ടി എല്ലാവരും കൂടി പറയും അത്രേ. So that is quite a good observation. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ആൾക്കാർ, എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ധാരാളം തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതേപോലെ ആ പെന്നിന്റെ ഇത് നന്നായിട്ട്, കാരണം അത് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നൊരു ഫാഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുരിശിൽ പോയിട്ട് അതേപോലെ ആ സമയത്ത് തലേന്ന് പോയിട്ട് പെൻ അവിടെ വെക്കുക, എന്നിട്ട് രാവിലെ കൊണ്ടുപോകും. Handing down from generation to generation. Any questions? പോരട്ടെ. And നാളെ വീണ്ടും ഉണ്ട്, tomorrow, but what it is, we need to know. Kavya has said thank you so much, sir. Depending on, because being Saturday and Sunday, I really do not want to trouble Prashant sir and Subin and all. They're all, working in their respective colleges. And ഇപ്പോൾ admission time ആണ്. ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. But at the same time, I really thank all of them for coming in. Tell your teachers also to come in. This can be a livelier session. Tell the teachers who taught this methodology in your classes. Ask them to come in. Just ask them to call me, so that a lot more can be shared. That way, whatever marks you get, we want you to get higher and higher. So everyone is thanking Sharon, Abhaya, Harsha, all. Thank you all. And so if you do not have any questions, Prashant sir will wind up. Yeah, sure. Okay. Yeah. So thank you very much, and thanks to all of you, Sharon Krishna, Sri Lakshmi, and have a good night. See you tomorrow.